ओके हो ओके हो ओके हो बेलुआ भाई पुणी एका एका कथा कौन? अरे हरिण भाई मु एका आसबिनी तो मो संगे किए आसब काऊ भाई मूसा भाई तुम केही केबे भल कथा भाबंती भाबिले मु भाबे तमे केमिति भलरे खाई पी रहिबो मु सबु बेले भाबुथाए आस चिपा किंतु कुआडे मु आज तुम पे पाचिला धानर संधान करी आसीची पेट भरी खाइबो तमे खाइले मो पेट पूरी जीवो कारण तमे होचो मोर बंधु। बिलुआ भाई पाचिला धान कथा सुनी मो पाटिरु लाळ बोइलाडी किंतु किंतु केउटी मो संगे आस मु तुमको सब देखै देबी आस आस चलो चलो मु तुम पछे पछे जाउची आस आस ओके हो ओके हो ओके हो बिलुआ भाई मत बचाओ मो पासरे पड़ी गली मत बचाओ बिलुआ भाई फासरे पड़ी गला हेले मु कोन करि परिबी तमे दांतरे फास को काटी दियो मते उद्धार करो नहले मु मरि जीबी बिलुआ भाई मते बचाओ। हरणा भाई किंतु मु तो आज व्रत रखिची आमिष खाइबिनी चमड़ारे तैयारी से फास दड़ी को मो दांतरे केमिति काटिबी कहलो मोर व्रत नष्ट हो जिबनी। बिलुआ भाई मु विपद रे पड़ीची तमर व्रत बड़ ना सांग बड़ हरणा भाई तमे मो कथा तुमा पूछो न तमे जहा कहूछ कुआ पछे मु किंतु पारिबी नै ताले मूसा भाई को टिके खबर दियो लाभ नहीं कारण से ठुकु ठुकु है एते बाटरू आसी एटी पहुंचला बेले को काम बढ़ी जाइतिबो चासी तो एई मात्र आसी एटी पहुंची जिवो मु ताले कोन करिवि एमिति पड़ी रहबा छड़ा आउ किछु उपाय नहीं हरण भाई हो मु ताले एई बुता भितरे टिके विश्राम नउछ तमे भी विश्राम निया। काली रात रे बिलुआ भाई मते एटाकू संगरे आनिला एई पाचिला धान खेत मते देखै देला तापरे किंतु किंतु बिलुआ भाई काई मु परा एठी अछि काऊ भाई एठी खाई हरण भाई को जगी रही छी जगी रहिला कोन से उतार पाई जबो तमे तो ए फास को काटी परथांत ओहो तमे बुझो न काऊ भाई मु जति ए फास को मो दांतरे काटी देबी ताले मो व्रत नष्ट होइबा। हां तमे की प्रकार संग मु तो बुझी परनी संग बड़ो ना व्रत बड़ो माछ कंकड़ा खिया प्राणी तमे पुणी एमिति व्रत रखला वाला कहा मते शांति कहबनी काऊ भाई शांति कहबनी ताले तमे तमे संग को बंचा मते काई के कहउछ हां निश्चय बंचेबी हरण भाई विपद बेले साहस एवं धैर्य दरकार तमे आदौ विचलित हो ना विचलित हेबिनी केमिति ठीक कथा विचलित है लाभ कोन कहला तमर तो मृत्यु सुनिश्चित आउ अल्प समय परे चासी भाई आसी एठी पहुंची जीवो हरण भाई रो जीवन जीव हरण भाई को मारी ताको काटी कुटी ता कोण माउस आउ ए सुंदर चमड़ा को से मन खुशी रे नै जीवो अवश्य हाड़ गुडी को एठी पकई देई छी पछे चुप कर अरे मोर की दोष मो पर कई गिरा कुछ ओके हरण भाई मो अल्प समय भीतर तम पाखक फेरी आसीबी तमे जम्मा व्यस्त हो ना ए फासरो मु तमको उद्धार करबी हरण भाई मु आसुची हरण भाई हाउ मु आसुची हाउ आज कोन हे जी तम मनक
ବିପଦ। ମହାବିପଦ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ହରିଣ ଭାଇ ଆମର ଫାଶରେ ପଡି ଯାଇଛି। ଫାଶରେ ପଡିଛି? କୋଉଠି? ସେ ସବୁ କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଉଡିଯିବି ହରିଣ ଭାଇ ପାଖକୁ। ତମେ ଆଦୌ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ଆଉ ହରିଣ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଫାଶ କାଟିବାକୁ ମତେ ଆଦୌ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଚାଲ। ସର୍ବନାଶ! ଚାଷୀ ତ ଆସିଗଲାଣି। ତା ହାତରୁ ଛୁରୀ ପୁଣି ଠେଙ୍ଗା। ସିଏ ତ ହରିଣ ଭାଇକୁ ମାରିଦବ। କଣ କରିବି ଏବେ? ତାହେଲେ କଣ କରିବା କୁହ? ମୁଁ ତ ଫାଶ କାଟୁ କାଟୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଶୁଣ ମୂଷା ଭାଇ, ତମେ ଏଇ ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯା। ମୁଁ ହରିଣ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କା କଲେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଫାଶକୁ କାଟିବ। ଯା ଲୁଚି ଯା। ହରିଣ ଭାଇ ଚାଷୀ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେଣି। କଣ କରିବି? ତମେ ମଲା ଭଳିଆ ଛଳନା କରି ଚୁପଚାପ ପଡି ରୁହ। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ତମ ଆଖିକୁ ମିଛି ମିଛିକା ଖୋପୁଥିବି। ଚାଷୀ ଭାବିବ ତମେ ମରି ଯାଇଛ ବୋଲି। ସେ ଆଉ ପିଟି ପିଟି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଫାଶକୁ ସେ ନିଜେ ଖୋଲିଦବ। ଯଦି ନ କଲେ? ଓହୋ, ମୂଷା ଭାଇକୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଇସାରା ଦେଲେ ସେ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିଦବ, ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ମୁଁ ମଲା ଭଳି ପଡି ରହୁଛି। ଦେଖ ହରିଣ ଫାଶରେ ପଡିଛି। ଏଇଥର ଠିକ ମଜା ପାଇବ। ଦେଖିଲ, ମୋ କଥା ଠିକ ହେଲା ନା? ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ହରିଣ ଆମ ପାଚିଲା ଧାନକୁ ନିତି ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତା ସୁଆଦିଆ ମାଉଁସକୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା। ମୁଁ ଆଗ ତାକୁ 2-4 ପହର ପିଟିକିରି ମୁଁ ରାଗ ଶାନ୍ତି କରେ। ନା, ସିଏ ତ ଫାଶରେ ପଡି ଛାଟି ପିଟି ହେଇ ଆପେ ମରି ଯାଇଛି। ଇଏ ମଲା ଜନ୍ତୁଟାକୁ ପିଟି ଲାଭ କଣ? ହଁ, ଠିକ କଥା। ସେ ଏମିତି ପଡିଥାଉ। ଚାଲ, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଶ ବସେଇଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। କାଳେ ସେ ଫାଶରେ ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ପଡିଥିବେ। ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ। ମୂଷା ଭାଇ ସେ ଆଡକୁ ଜମା ଯାଅନା। ସେ ଚାଷୀ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖିବ ତମେ ବି ମରିବ। ସେ ଭାବିବ ତମେ ବି ତା ଧାନ ଖାଉଥିଲ। କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଭାଇ ଫାଶରେ ମୁକୁଳିବ କେମିତି? ସେ ମରୁ। ତମର କଣ ଅଛି? ନିଜେ ବଞ୍ଚ। କାଉ ଭାଇ ଠିକ କହୁଥିଲା। ଏସବୁ ତାହେଲେ ତମର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ତା ନହେଲେ ମୋ ପାଟିରେ ହରିଣ ହାଡ ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ କେମିତି? ଓ, ତମେ ତାହେଲେ ଏମିତିକା ସାଙ୍ଗ। ତମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହରିଣ ଭାଇ ଆମକୁ ଏତେ ବୁଝାଉଥିଲା, ତମେ ତାରି ହାଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମଲେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଭାଇକୁ ଫାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଶୁଣ ମୂଷା ଭାଇ, ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ପଳେଇଲା। ମୂଷା ଭାଇ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଫାଶକୁ କାଟ। ସେମାନେ ଫେରିବା ଭିତରେ ଯେମିତି ତମେ ତମ କାମ ଶେଷ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ହରିଣ ଭାଇ, ଫାଶ କଟିଗଲେ ମୁଁ କା କରିବି? ତମେ ଉଠି ଦୌଡ଼ିବ। ମୂଷା ଭାଇକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଉଡିଯିବି। ମୁଁ ସେ ଚାଷୀ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ମୂଷା ଭାଇ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କର। ବୁଝିଲ, ଏ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଏପଟେ ସିନା ହରିଣଟା ଫାଶରେ ପଡି ମରିଗଲା, ହେଲେ ସେଠି ଫାଶରେ କେହି ଗୋଟାଏ ବି ପଡିନାହାନ୍ତି। ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ଫାଶ ବସେଇ ନଥିବ, ନହେଲେ ପଡି ନଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭଲ କି ଫାଶ ବସେଇଥିଲି ନା। ଆଜିକାଲି ଏଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ସବୁ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ହଁ, ତା ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ। ଦୌଡ଼ି କଣ ପଳଉଛି? ଏ କଣ ହରିଣଟା ଯେ ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛି? ସେ ତ ମରି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ସେ ଫାଶରୁ ବାହାରିଲା କେମିତି? ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା?
ଅନିଚ କଣ ତା ପଛରେ ଦୌଡ। ହଁ 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 ହଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଖରାପ କଣ ଲାଗିଲା କିଏ କହିବ? ଧୂର୍ତ୍ତ ବିଲୁଆର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ତା ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଶଠ ବନ୍ଧୁତା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ହଁ ଠିକ କଥା। ଏ ଗପରୁ ତମେ କଣ ଶିଖିଲ? ଖଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଶିଖିଲ? ବିପଦ ବେଳେ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ବନ୍ଧୁତା ଆଳରେ ବେଇମାନି କଲେ ବିଲୁଆ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଏ ଗପରୁ ଜାଣିଲ ନା ନାଇଁ? ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନିବ ବିପଦ ବେଳେ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଗପ ତ ସରିଲା। ଏବେ କାହାଣୀ ପେଢି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିବା। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି। ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକୀ।